امریکی صدر ٹرمپ اہم اسلامی اور عرب ممالک کے سربراہان سے آج ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال اور غزہ جنگ بندی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات کے دوران ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فورسز کی واپسی اور تمام قیدیوں کی رہائی سے متعلق نیا پلان پیش کریں گے۔ ناظرین، پاکستان خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مثبت کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں ہر شعبے میں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پاک بھارت میچ میں فخر زمان کا متنازع آؤٹ، پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے آئی سی سی سے ٹی وی امپائر کی باضابطہ شکایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق میچ کے بعد مینیجر نوید اکرم چیمہ نے اپنے تحفظات سے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو آگاہ کیا، لیکن چونکہ یہ آئی سی سی امپائر مینیجر کا استحقاق ہے، اس لیے انہیں بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میچ کے بعد کپتان کی میچ رپورٹ میں بھی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے متنازع فیصلے کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ آئی سی سی کے امپائرز مینیجر کو بھی ٹیم انتظامیہ نے اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے باضابطہ شکایت کر دی ہے۔ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے امپائر روچیرا پالیا گروگے نے فخر زمان کو متنازع انداز میں کارڈ بھی ہینڈ قرار دیا تھا اور فیصلے سے میچ میں پاکستانی ٹیم کی پوزیشن متاثر ہوئی تھی۔ فخر 15 رنز پر آؤٹ قرار دیے گئے تھے، جبکہ اس وقت پاکستان کا سکور 21 رنز تھا۔ واپس جا کر ڈریسنگ روم میں فخر زمان اور ہیڈ کوچ نے فیصلے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ پاک بھارت ٹاکرا اور ایک مرتبہ پھر تھرڈ کلاس امپائرنگ، اس دفعہ نشانہ بنے فخر زمان۔ پاکستانی اوپنر کو تھرڈ امپائر کی جانب سے غلط آؤٹ قرار دینے پر شائقین کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹرز اور سابق کرکٹرز بھی بول اٹھے۔ پاکستان ٹیم نے فخر زمان کے متنازع آؤٹ پر آئی سی سی سے ٹی وی امپائر کی شکایت کر دی۔ پاکستانی کرکٹرز نے جنگ کے بعد کھیل کے میدان میں بھارتی شائقین کرکٹ کو جملہ بازی کے زبردست انداز میں رام کر دیا۔ حارث رؤف نے نہ صرف بھارتیوں کو بتایا کہ رافیل کیسے گرائے گئے، بلکہ فرحان نے اپنی ہاف سینچری پر بیٹ بلیڈ سے فائر نکال کر جشن منایا۔ ویمن کرکٹر سدرا امین بھی پیچھے نہ رہیں، چھٹی سینچری بنا کر رافیل طیاروں سے اپنی کارکردگی کا ایسا موازنہ کیا کہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ ملک سے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا کہ لاہور سے اٹک اور اٹک سے رحیم جار خان تک خدمت صرف نواز شریف نے کی ہے۔ نومبر کے آخر تک پنجاب میں 1 لاکھ بے گھر افراد کو گھر مل جائیں گے۔ 80,000 مکانات کی تعمیر جاری ہے۔ تمام چھوٹے شہروں میں گرین الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ یہ بس خواتین، طلباء اور معذور افراد کے لیے بالکل فری ہے۔ ویل اسپتالوں نے متاثرین کی دہلیز پر جا کر خدمات کی ہیں۔ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، لیکن الحمدللہ ہم جاگ رہے تھے، لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ کچے مکانات، پکے گھر اور جانور بہہ جانے والوں کے نقصانات کا ازالہ ہوگا۔ 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ فراہم کیا جا رہا۔ صرف اور صرف 20 روپے میں ایئر کنڈیشن بس، الیکٹرک بس جس کا دھواں نہیں ہے، خواتین کے لیے فری ہے، بزرگوں کے لیے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے فری ہے، کالج اور سکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے۔ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آپ کی حکومت نے راشن کارڈ شروع کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالی تقریباً 15 لاکھ گھرانوں کو یہ راشن کارڈ مل رہا ہے۔ ناظرین، پنجاب اور سندھ میں سیلابی ریلوں نے قیامت ڈھا دی ہے۔ درجنوں بستیاں اجڑ گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے اور لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ مکین اپنے اجڑے آشیانوں کی بحالی اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، درجنوں بستیاں اجڑ گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر، سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جلال پور بھٹیاں، احمد پور شرکیہ، ترنڈا محمد پناہ، روجان، سجاول، داتو، مٹیاری اور احمد پور سیال میں درجنوں خاندان خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں بستی صادق کلو اور بستی رمضان گھلو کے 200 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ ترنڈا محمد پناہ میں بیڑ بھتڑ کی بستی غلام یاسین بوسن کے 40 گھر زمیں بوس ہو گئے۔ روجان کے کچے کے علاقوں میں ہزاروں مکانات منہدم ہوئے۔
घर शर डाया गया से इतना मैं तंग था बैठूं ना बच्चे निकले ना कोई रोजगार है ना कोई घर बना देंदे हूं चुप कर दे बंद दे बैठूं दा चिटके दे बेच अहमदपुर सियाल के दरिया चुनाव का बंद टूटने से मकानात और खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों के मकीन इमदाद, खैमों, राशन और अद्वियात के मुंतजर हैं। हुकूमत से फौरी बहाली के इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, अपनी पूरे सालों की मेहनत मजदूरी करके घर तैयार किया है और मेरे घर जी कोई जिला इंतजामिया नहीं आए मदद करने वास्ते। दरिया सिंध ने सजावल के 25 गांव डुबो दिए, 500 घर तबाह और 3500 अफराद मुतासिर हुए। दादू में कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मेहड़ में एक नौजवान दरिया में डूब कर जाँ बहक। मटियाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात डूब गए। नाज़रीन, सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर हम सैलाब से बच गए। पंजाब में तजर्बाकारी के बाद सैलाब से ने ज़्यादा तबाही मचाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो साबित होगा कि पंजाब में ज़्यादा नुकसान मनसूबाबंदी न होने के बायस हुआ। अज़म बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहता। किसानों को नुकसान पहुँचाकर गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत खुद को अक्ल ना समझे। हम इत्तेहादी नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इस हफ्ते पिंक स्कूटीज ख़वातीन को दी जाएंगी। डबल डेकर बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। ईवी बसें और लाल बसें अब पाकिस्तान में तैयार होंगी। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने हुकूमत सिंध की जानिब से भी एक धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ़ कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन इनको नहीं मानते। अज़म बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फ़िक्र है काश इतनी सिंध की होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। अज़म बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की बरवक्त प्लानिंग से लाखों जानें बचाई गई हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुलज़मान को अपील का हक दे दिया है। हुकूमत को 45 दिन में अपील के हक से मुतालिक कानून साजी का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस जमाल मुतखिल और जस्टिस नईम अफ़गान का इख्तलाफी नोट। तफसील इस रिपोर्ट में। अलीमा खान का कहना है कि तोशा खाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। लगता है कि अगली 2 या 3 समातों में केस ख़त्म हो जाएगा और बानी पीटीआई बिशप बीबी रिहा हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 27 सितंबर के जलसे की जिम्मेदारी अली बिन गंडापुर और जुनैद अकबर को सौंपी है। अलीमा खान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदे को भी इंतहाई अहम करार दिया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को तबाह किया है। पेश किया था वो झूठा साबित हुआ और पिछले हफ्ते ही ये तो केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो हमारे लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस की खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि एक पूरी टीम को अनस्टेबल कर दी है। ये जो मोहसिन नकवी ने 27 सितंबर के लिए जो पेशावर का जलसा है आपने निकलना है। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर ये मिलकर इसको कामयाब करेंगे। सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कहते ये पहले भी बातचीत हमें पता है कि ये थी और ये खुशाइन चीज़ है। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज भी मुझे बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीद है कि कल मुलाकात हो जाएगी। मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आ सकती है। अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती है तो इससे दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। पार्टी बानी पीटीआई की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा है, हमें नहीं मालूम। इसका पार्टी सतह पर ऐलान नहीं किया गया।
तो नहीं होने दी, जेल आज ट्रायल में नहीं जाने दिया। रीज़न तो ये नहीं बताते, लेकिन एनीवे उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी खान साहब से। देखो मुलाकात होनी चाहिए, ट्रायल पे भी जाना चाहिए, इसमें अदालतों का ऑर्डर है, अदालत का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब मुलाकातें होगी, सियासी लोगों की भी मुलाकात होगी, वकीलों की मुलाकात होगी, खान साहब की मुलाकात होगी, तो हालात भी थोड़े से बेहतर। कमेटी फैसला करती है, खान साहब की डायरेक्शन आ जाती है, और हम जो भी सियासी एक्टिविटी करते हैं वो हमेशा से खान साहब बताते हैं, और हम उसका फॉर्मल अनाउंस, हमारा फौज भी हमारी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की 5 आइनी दरखास्तों पर एतराज़ात आयद कर दिए। ज़राए के मुताबिक एतराज़ आयद किया गया कि दरख्वास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरखास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। दरख्वास्त गुजार ने नहीं बताया कि ऐसे कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हुआ। दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरा कार के तहत दरख्वास्तें दायर की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।